నమో వెంకటేశాయ. ఓం 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 నమో వెంకటేశాయ.
ఆనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః పరిపూర్ణం అనుగ్రహం కృపాకటాక్షం వీక్షణం సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర ఉక్తమార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. సత్కేతనం దండపానిం వేదారావం రురుమగ మహావాహనం దోశ్చతుష్కం వింబీజంతం విఖన సమహం ప్రాప్తవంతం భజామి శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే విఖనసే నమః. శృతి స్మృతి నదే పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకులం విష్ణుభక్తుదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఖనోర్నవం. భగవతో బలేనాం భగవతో వీర్యేనాం భగవతస్తేజసాం భగవతః కర్మణాం భగవతానుగృహీతోం భగవతానుధ్యాతోం భగవంధ్యాత్వాం భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవాననుమన్యతాం. ప్రాణానాగమ్యాం. ఓం భూర్భువస్సువరం భూర్భువస్సువరం
శ్రీ భగవదాజ్ఞగా భగవత్కైంకర్యరూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శేషాచలక్షేత్ర నివాసనః శ్రీ శ్రీవాసస్వామినः ప్రీత్యర్థం లోకక్షేమార్థం క్రియమాన స్వామినः వైవాహికోత్సవ కర్మాంగం అద్య క్రియమాన సర్వకర్మసు సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం శుద్ధి పుణ్యాహ వాచనం కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన పరిసమా అవాప్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగ కరకారాధనం కరిష్యే ఓం ధారాసు సప్తశుచమానశేషు సరస్సరిత్సు పరిపూరితేషు అపోభిగంధన్ ప్రతిపాదకిష్యే కృణోమి దత్తాకం శుచిరకం శుశర్మాం ఇదమాప శివా శివతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమా పూతా పూతతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేథ్యా మేథ్యతమా అమృతా అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ పూతా సూర్యస్య రశ్మిభిః ఓం ఏతే శుతం వరుణయే సహస్రం యజ్ఞికాః పాశా వితతాః పురుత్రాం तेभ्यो न इंद्रस्य वितोत विष्णुर विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम् ओम वर्णमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारायां वागिमावाहगामि कूर्चे सरस्वतीमावाहगामि पुष्पे फुल्लमावाहगामि अक्षते काश्यपमावाहगामि तण्डुले रविमावाहगामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि वरुणाग्रमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि वरुणाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु ओमाग्ने गोगस्मात् पितामहे त्वा विश्वेशुता त्वं महितोर्शम्भो वगिरादन्ते सुहृतन्निधत्तां प्रेषामधीशो विपधानामनादिः यामे हस्तान् धरितान् दधातु पद्माकारमण्डले ओम विश्वक्सेनमावाहगामि शान्तमावाहगामि हरमावाहगामि अमितमावाहगामि नित्यानपागिनमावाहगामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहगामि वामे जगामावाहगामि सूत्रवती जगासमेत श्री विश्वक्सेनाग्रमः पुष्पेन आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पात्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पे पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानि दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पुष्कते गतो व्रतानि पुष्पशे इन्द्रस्य गुज्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपन्यवोजाक्रमागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् द्रविनोदा त्रिविनसस्तुरस्य त्रिविनोदासनरस्य प्रियं सुदे द्रविनोदा वीरवतीमिषन्नो त्रिविनोदा रासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिरगजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुभागं सस्तनोभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राचरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिषुता गुरुगन्तोः अदितिर्त्योरितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्मत्कुरुवीतोपव्युषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुरुवीतगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ओम भूः भूर्भुवस्वरं श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाण पुण्याः भगवति जनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु
శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి పుణ్యాహం స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతోం కర్మణే స్వస్తిం స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతోం కర్మణే స్వస్తిం స్వస్తిం భవంతో అప్రవంతోం కర్మణే స్వస్తిం రుధ్యాస్మహవ్యైర్నమసోపసత్యాం మిత్రం దేవం మిత్రధేగన్నోస్తు అనురాధాన్ హవిషావర్ధగन्तः శుతంజీవేమ శరదస్య వీరాः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవతి జనకర్మణి పుణ్యాహం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతోం కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతోం కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిం భవంతో అప్రవంతోం కర్మరుధ్యతాం వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాహం సమృద్ధిః ఆపోహిష్టాన గోభవస్థాన ఊర్తే దధాతనాం మహేర్నాకిదక్షుషే యోవశ్రవతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః ఉషదీరివ మాతరః తస్మా అరంగమానభోగస్సక్షగా గతన్ముధ ఆపో జనగథాతనః దివిశ్వగస్వాంతరిక్షే గతస్వ పృథివ్యాం సంభవ బ్రహ్మవచ్చ సమసి బ్రహ్మవచ్చ సాగత్వాం పవమానస్సువర్చనః పవిత్రేణ విదర్శనిః యః పోతా సపునాతమాం పునంతు మాదేవ జనాః పునంతు మనబోధిగాం పునంతు విశ్వ ఆగవః జాతవేదః పవిత్రవతే పవిత్రేణ పునాహిమాం శుక్రేణ దేవదీత్యతే అగ్నే క్రత్వా క్రతో గుంభ్రణోం యత్తే పవిత్రమర్చిషీం అగ్నే వితతమంతరాం బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాత్ యస్కే బక్వీస్తనువో వీతపృష్ఠాః తగామదంతః సధమాత్యేషు వయగ్స్యామపదయోరయీనాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతో వాతః ప్రాణేనే శ్రోమగో భూః ద్యావా పృథివీపగసాపగోభిः ఋతావరీయజ్ఞగే మా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రుభిः వరిశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైः పునాహిమాం येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणाम् इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसां सर्वगुं सपूतमश्नातिं स्वधितं मातरिष्वनां पावमानीर्यो अध्येति ऋषभिः सम्भृतकं रसां तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्यगनीः सुदुघाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रां शुतात्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोऽवगं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीते सह मा पुनातु सोमस्पस्त्या वरुणः समीच्यां यमो राजा प्रमुणाभिः पुनातु मां जातवेदामूर्जयन्त्या पुनातु तच्छंयो रावणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपदगे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्क्विदो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहाः पशवो मार्जयन्ताम् उदेच्कां दुष्काप औषधिगो वनस्पतगो मार्जयन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निहितोऽस्यजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशगां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरगश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रानागस्वधिर्वनानागुं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्नम् अजामेकाल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनगन्ते गुंसरूपां वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पात्यर्गादमनं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथा सुखमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाग पुनरागमनाग च ఓం నమో వెంకటేశాయ. వైవాహిక కార్యక్రమం ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరగాలని అర్చక స్వాముల వారు విశ్వక్షేణుని ఆరాధించడం ఆనవాయితీ.
విశ్వక్షేణం సకల విభుద ప్రౌఢ సైన్యాధినాథం ముద్రాచక్రే కరతలయుగే శంఖదండౌ దధానం మేఘశ్యామం సుఫనిమకుటం పీతవస్త్రం శుభాంగం ధ్యాయేదేవం విజితదనుజం సూత్రవత్యా సమేతం. విశ్వక్షేణ ఆరాధనానంతరం పుణ్యాహం, ఇది శుద్ధి కోసం, వృద్ధి కోసం, శాంతి కోసం, అభ్యుదయం కోసం జరిగేటటువంటి కార్యక్రమం. పుణ్యాహం అనంతరం కన్యావరణం, మంచి లక్షణాలున్న కన్యను నిర్ణయించుకోవడం కన్యావరణం. తనకు తగ్గినట్టుగా కన్యను ఎంపిక చేయవలసిందిగా వరుడు కోరడం, వరుని కోరిక ప్రకారం గృహస్థులు సరే అని అంగీకరించడం. కన్యావరణంలోని భాగం ఇదంతా కూడా. స్వామి సంకల్పం తెలుసుకున్నటువంటి అర్చకులు ఆ విధంగా అమ్మవారి యొక్క గుణగణాలను కీర్తించే విధి విధానాలను అక్కడ తెలియజేస్తారనమాట. అదొక పద్ధతి. అంతే రీతిలో ప్రతి ఒక్క కైంకర్యము కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవంలో ఒక ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతోన్నతమైనటువంటి ఒక ప్రక్రియను కలిగి ఉండడం విశేషం. కనిపిస్తూ ఉన్నది కదా, ఆ పంచమృత్తిక పాలికలలోకి నవధాన్యాలను నింపడం, అక్షతలు, పుష్పాలు, గుణనైవేద్యాలను, తులసి, వీటన్నిటినీ కూడా దర్భను ఆ పంచమృత్తిక పాలికలలోకి ప్రవేశింపజేసి ఈ విధంగా మనస్సును స్వామి పంచభూతాలకు ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క దేహానికి పంచమృత్తిక పాలికల్లో ఉన్నటువంటి సమస్త జీవరాశులకు కూడా ఉపయుక్తకరమైనటువంటి ఆ ద్రవ్యాలను శుద్ధీకరణం చేసి సంప్రోక్షణ ద్వారా స్వామివారికి నిష్ఠాగరిష్టమైనటువంటి స్థాయిని, ఆ మానసిక వృద్ధిని పెంపొందించుకునేటట్లుగా ఈ యొక్క కైంకర్యం నిర్వహిస్తారు. కావున ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో సభక్తిపూర్వకంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ప్రసార మాధ్యమం ద్వారా మనం వీక్షిస్తున్నటువంటి ఈ కైంకర్యం ఎంతో విశేషవంతమైనటువంటి, ప్రతినిత్యము జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఒక గొప్పదైనటువంటి కైంకర్యం. కళ్యాణము అనగానే లోక కళ్యాణకారకమైనటువంటి ఒక ఔన్నత్యంతో కూడినటువంటి ఒక యజ్ఞం లాంటిది. అంటే అర్చక స్వాముల వారందరూ కూడా ఒక్క భావంతో, ఏకీకృత భావంతో సర్వం అందరూ బాగుండాలని, లోకంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జీవరాశులు బాగుండాలని, మనకు విశ్వే దేవతలు అంటి పెట్టుకుని ఉంటారు సూక్ష్మ రూపంలో. వారందరినీ కూడా శాంతింపచేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఇదిగో ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉన్నది కదా, స్వామివారి యొక్క దివ్య మనోహరమైనటువంటి కళ్యాణం జరుగుతున్నది కదా అని ప్రాణానాగమ్యాస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదేః పురుషోత్తమస్యాం శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్యాం శేషాద్రక్షేత్రనివాసినః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः ప్రీత్యర్థం స్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం రక్షాసూత్రధారణార్థం రక్షాబంధనభూతాంచ కరిష్యే. ఓం శుచివో హవ్యామృత శుచీనాగం శుచిగం హిరోమ్యత్ఫరగం శుచిభ్యः ఋతేన సత్యమృత సాప ఆగంచు జన్మానశుచిగः పావకాः. ఓం షన్నో నిధత్తాం తపసో జిహత్తాం స్వయంపురక్రే మృతగే మృతాగాం. ఓం శేషమావాహగామి సహస్రశీర్షమావాహగామి అనంతమావాహగామి నాగరాజమావాహగామి. శేషాయ నమః ఇదమాసనం. శేషాయ నమః పాద్యం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆదమనీయం సమర్పయామి, పుణ్యపుష్పై పూజయామి. శేషాయ నమః గుణోపహారం నివేదయామి, పానీయం సమర్పయామి, తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాయ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పయామి. సుప్రీతః సుప్రసన్నः వరదా భవతు. ఓం స్వస్తి నో విమీతామశ్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యుతిరనర్వణః స్వస్తి పూషా అసురో దధాతు న స్వస్తిత్యావా పృథివీ సుచేతునా స్వస్తగే వాగ్ముపప్రవామహై సోమం స్వస్తి భవనస్య గస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తగే స్వస్తగ ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అత్యా స్వస్తగే వైశ్వానరో వసురగ్ని స్వస్తగే దేవా అవంతృభవ స్వస్తగే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వం హసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పథ్యే రేవతీం స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో అదితే కృధీం స్వస్తి పంథా మనుచరేమ సూర్యా చంద్రమసా వివాం పునర్దతాఘ్నతా జానతా సంగమే మహీం స్వస్తిగనం తార్క్ష్యమరిష్టనేమిం మహద్భూతం వాగసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రసఖం సమత్సు బృహత్యశో నావమివారుహేమాం అంహోముచమాంగిరసంగయం చ స్వస్త్యాత్రేయం మనసా చ తార్క్ష్యం ప్రగతపానిశరణం ప్రపత్యే స్వస్తి సంబాధేష్వభగన్నో అస్తు శుభగం శుభం.
ఓం నమో వెంకటేశాయ. కన్యావరణం తర్వాత పుష్పమాలికా సమర్పణ. ఈ కార్యక్రమంలో మొదటి భాగం గోత్రం చెప్పి కన్యని యాచించడం. అర్చకులు శ్రీ మహావిష్ణువు గోత్రాదుల్ని వల్లిస్తూ లక్ష్మీదేవి గోత్రాదులను జత చేస్తూ లోక కళ్యాణార్థం ఎంచుకుంటారన్నమాట. కన్యాదాత సమ్మతి తెలియజేయడం మొదటి భాగం. అలాగే అర్చకులు మరల శ్రీ మహావిష్ణువు గోత్రాదులను కీర్తిస్తూ భూదేవి గోత్రాదుల్ని జత చేస్తూ లోక కళ్యాణార్థం ఎంచుకుంటున్నామని ప్రార్థించడం. కన్యాదాత సమ్మతి తెలియజేయడం రెండవ భాగం. తదనంతరం శ్రీదేవి భూదేవులకు పుష్పమాలికలు సమర్పించడం ఈ కార్యక్రమంలోని ప్రత్యేక అంశంగా చెప్పబడుతున్నది. ఈ సందర్భంలో చెప్పేటటువంటి ప్రవర మంత్రాలు శ్రవణానందకరంగా ఉంటాయి. అచింత్య అద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరాయ అఖిల లోక పవిత్ర గాత్రాయ శ్రీ మహావిష్ణవే వరాయ భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవ గోత్రజాం శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం లోక కళ్యాణార్థం వృణీమహే ఆదినారాయణ వరాయ శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి అని ఆ తరువాత అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరాయ అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రాయ శ్రీ మహావిష్ణవే వరాయ కశ్యప ప్రజాపతే సంకల్పతనయాం కాశ్యపగోత్రజాం మహీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం లోక కళ్యాణార్థం వృణీమహే ఆదినారాయణాయ వరాయ మహీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం దాస్యామి అని ఆ విధంగా ప్రవరులు చెప్పడం ఎంత ఒక విభిన్నమైనటువంటి కోణమో. స్వామివారి యొక్క ఒక దివ్య కైంకర్యాన్ని దర్శించడానికి పూనుకున్న వారందరి కూడా అదృష్టం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప వేడుక ఈ జగత్తులో మనం ఇంకెక్కడ చూడలేమన్నమాట. అలాగే స్వామి అచింత్య అద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరుడు లక్ష్మీ భృగు మహర్షి సంకల్పతనయ భార్గవ గోత్రజ ఇక భూదేవి కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయా కాశ్యప గోత్రజ. ఈ విధంగా గోత్రాలు ప్రవరలు చెబుతూ ఉంటే ఎంత వైవిధ్యమైనటువంటి లక్షణాలు వస్తాయో చూసారా. ఎందుకంటే స్వామివారు సైతం ఈ భాషలో వివాహం జరుపుకుంటున్నారు కాబట్టి మనకు ఈ ప్రవరలు ఈ సూత్రాలు గోత్రాలు అన్నమాట. లేకపోతే అనంత లోక నాయకుడైనటువంటి విశ్వాన్నే ఒక శరీరంగా కలిగినటువంటి వాడికి ప్రవరలేంటి గోత్రాలేంటి సూత్రాలేంటి అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ నిజానికి స్వామివారు కూడా ఒక విధానాన్ని ఒక వైదిక విధానాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నాడు. కావున ఆ ధర్మాలను నిర్వర్తించుకోవడం ఒక ఆనవాయితీగా ఉన్నటువంటి సంస్కారమైనటువంటి ఒక సంకల్పం అన్నమాట. అంతేగాని విశ్వమంతా కూడా వసుదైక కుటుంబంగా భావించేటటువంటి ఈ విశ్వంలో అనంతమైనటువంటి గుణాలు, అనంతమైనటువంటి లక్షణాలు, అనంతమైనటువంటి విధి విధానాలని ఎక్కడున్నాయి? ఇవన్నీ విశ్వము అనేటటువంటి ఒక వేదిక మీద ఉన్నాయన్నమాట. ఆ విశ్వ కర్మగా, విశ్వ భర్తగా, విశ్వకర్తగా, విశ్వమే తన శరీరంగా కలిగినటువంటి వాడు స్వామి. కాబట్టి ఈ యొక్క విశ్వ వేదిక మీద తానొక పాత్రగా అక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు. అందుకే దేహో దేవాలయ ప్రోక్తో జీవో దేవ సనాతన. కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి దేహాలన్నీ కూడా దేవాలయాలు లాంటివి. అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవి కూడా సనాతన దైవము అని చెప్పబడుతున్నదనమాట. అందుకనే కనిపిస్తున్నది కదా ప్రతిసర బంధనం. అంటే స్వామివారి యొక్క దివ్య లీలా విశేషాదులన్నీ కూడా ఒక సంకల్పాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దానికి కట్టుబడి ఉండడం అనమాట. కట్టుబడి ఉండేటటువంటి ఆ విధానానికి ప్రతిసర బంధనం
దీనిని వివాహ దీక్ష కౌతుక బంధనం అని కూడా అంటారు. ఈ సందర్భంలో స్వస్తి సూక్తం పఠిస్తారనమాట. తదనంతరం తెర పెట్టడం, మంగళాష్టకం చదవడం ఆచారం. 8 శ్లోకాలున్న లఘుకృతి మంగళాష్టకం. ఈ మంగళాష్టకం శ్రవణానందకరం. నూతన వధూవరులకు మంగళం కలగాలని రాగయుక్తంగా చదివేటటువంటి 8 శ్లోకాలకే మంగళాష్టకం అని పేరు. ఆ విధంగా ప్రతిసర బంధనాన్ని అమ్మవారికి కూడా కడుతూ ఉన్నారు. ఆ ఇరుదేవేరులకు ఈ ప్రతిసర బంధనం కట్టడం విశేషం అన్నమాట. 9 పోగులతో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రతిసర బంధనం అనేది స్వామివారి దక్షిణ హస్తానికి, అమ్మవార్ల యొక్క వామహస్తానికి ధరింపజేస్తారు అర్చక స్వాముల వారు. ఈ విధంగా ప్రతి నిత్యము కూడా కైంకర్యాలలో నిమగ్నమైనటువంటి మన సంకల్పం ఎప్పుడూ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఆ సంకల్పం నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా మనవి కాదు, స్వామివారి యొక్క సంకల్పంలో లీనమయ్యేటటువంటివే. కావున మనం అనుకుంటాం అంత కర్త కర్మ క్రియ అంతా మనమని అనుకుంటాం. కానీ నతద్భాసయతే సూర్య నతద్భాసయతే సూర్య న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ నతద్భాసయతే సూర్య. అసలు అంత పెద్ద పరాక్రమవంతమైనటువంటి సూర్యచంద్రులు సైతం నేను వెలిగిస్తున్నాను. బీజం మాం సర్వభూతానాం విద్ది పార్థ సనాతనం. ఈ లోకంలో ఉండేటటువంటి అనేక రకాల ఔపాసనాగ్నికుండే ఆఘార కర్మ గరిష్కేం ఏతోన్వింద్రమిత్యజ్ఞాలకం ప్రోక్ష్యాం ఏతోన్వింద్రం స్తవాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నాం శుద్ధైరుక్తైర్వా వృద్ధాంసం శుద్ధ ఆశీర్వాన్ మమత్తో మగదేవాత్ర వినమాగదంతాం మయ్యాశీరస్తమగదేవహూతిః దేవ్యా హోతారావనిషంత పూర్వేరిష్టాస్యామ తనువాసవీరాః మక్కింగచంతమ మగాని హవ్యాకోది సత్యామన సోమే అస్తో ఏనో మానిగాంకతమచ్చనాహం విశ్వే దేవాసో అధివోచతామేం దేవీ ఈశ్వరుర్వీరుణక్రణోద విశ్వే దేవాస ఇహ వీరగత్వం ఉద్ధన్యమానమస్యామేధ్యమపపాత్మానయజమానస్య హంతో శివారः సంతు ప్రతిదశ్చదస్రశ్చన్నో మాతా పృథివీతోకసాతాం జాతవేదో భవనస్కరేత ఇహ సంజతమసో గచ్చ నిష్కదే అగ్నిమశ్వత్థాదితి హవ్యవాహకం శమీ గర్భాచ్చన గంజోమయో భూ దేవేభ్యో హవ్యం వహన ప్రజారన్ ఆగ ప్రజాగం మృగమస్మాసుధేకజస్రోదేదిహనోదురోనేం కర్మణేవాం దేవేభ్యశ్చకేగం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వాం సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిద ప్రసువాం తత్సవితుర్వరేణికం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధిగో న ప్రచోదయాత్ బ్రహ్మజజ్ఞానం ప్రథమం పురస్తాత్ విషేమతస్సురజో వేన ఆవహాం సబుద్ధిగా ఉపమా అస్క విష్ఠా సుతశ్చిగో నమసుతశ్చ వివహాం ఓం బ్రహ్మాణమావాహగామీం ప్రజాపతిమవాహగామీం పితామహమావాహగామీం హిరణ్యగర్భమావాహగామీం బ్రహ్మణే నమః ఇదమాసనం సోమోధేనుకం సోమో అర్వంతమాశుకం సోమో వీరం కర్మణ్యం దధాతు సాధన్యం విదత్యుకం సభేగం విదశ్రవణీయో దదాస తస్మై ఓం సోమమావాహగామీం యజ్ఞాంగమావాహగామీం ఇందుమావాహగామీం చంద్రమావాహగామీం సోమాగ నమః ఇదమాసనం బ్రహ్మణే నమః సోమాగ నమః సర్వోపచారాన్ సమర్పగామీం బ్రహ్మన్ ప్రోక్షిష్యామీం సోమ ప్రోక్షిష్యామీం ప్రోక్షయజ్ఞం దేవతావృద్ధగత్వం నాగస్య పృష్ఠే గజమానోస్తు సప్తర్షేనాగం సుకృతాం యత్రలోకస్తత్రేమై యజ్ఞయజమానం చ దేహిం ఓం ప్రోక్షాం పవిత్రే స్థో వైష్ణవ్యే స్థో యజ్ఞగే స్థో భాగపూతే స్థో విష్ణోర్మనసాం పూతే స్థో యజ్ఞస్య పావనే స్వః దివే త్వా అంతరిక్షా గత్వా పృథివ్యే త్వా పూర్వా గత్వా ఉపాభ్యాం దేవసవిద ప్రహరేమ వీతగే పూషాతే గ్రంథిం విష్కదోం ఆదిత్యవ్యంజనమసీం ఊర్ణామదసంత్వాస్తృణామీం స్వాసస్థం దేవేభ్యః విష్ణోస్తూపాసీం దక్షిణతో విష్ణోస్తూపాసీం ఉత్తరతపదేచ్కేర్గంజనమసి విష్ణోస్తూపాసీం పశ్చిమదः సౌధత్తాం దేవేభ్యో విష్ణోస్తూపాసీం శృతాసీ కృతాసీ ధ్రువాసీ తారుణాసీం వానస్పత్యోసి దేవేభ్యः శృంధస్వాం పృథివ్యాపో గృహీష్యామి కో వో గృహ్ణాతు సవో గృహ్ణాతు కస్మై వో గృహ్ణామి తస్మై వో గృహ్ణామి పోషాగవహాం అనగా పృథివ్యాపో గృహీష్యామీం ప్రణిధిపాత్రగోః బ్రహ్మాణమావాహగామీం సోమమావాహగామీం బ్రహ్మన్నవ ప్రణేష్యామి యజమానవాతం యచ్ఛాం సోమాప ప్రణేష్యామి యజమానవాతం యచ్ఛాం ప్రగయజ్ఞం దేవతావృద్ధగత్వం నాగస్య పృష్ఠే గజమానం
यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञे यजमानजतेः ॐ प्रणयां को वो किनक्ति स वो किनक्तु संविशन्तां दैवीर्विषत्पात्राणि देवगत्यागें दक्षिणप्रनिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहगामीम् इन्द्रमावाहगामीम् अग्निमावाहगामीम् सोममावाहगामीम् उत्तरप्रनिधौ अग्निशोमावाहगामीम् प्रजापतिमावाहगामीम् ब्रह्माणमावाहगामीम् इन्द्रमावाहगामीम् वसूनावाहगामीम् मरुत आवाहगामीम् रुद्रानावाहगामीम् अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहगामीम् बृहस्पतिमावाहगामीम् मित्रमावाहगामीम् वरुणमावाहगामीम् आदित्यानावाहगामीम् अश्विनमावाहगामीम् पूषणमावाहगामीम् कक्षमावाहगामीम् कक्षदेवत सोममावाहगामीम् औपासनेक्तमावाहगामीम् यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहगामीम् सर्वदेवानावाहगामीम् आद्यपात्रे प्रजापतिगे तुष्टनिर्भवामीम् इन्द्रागे तुष्टनिर्भवामीम् अग्नगे तुष्टनिर्भवामीम् सोमागे तुष्टनिर्भवामीम् वसुभ्यो तुष्टनिर्भवामीम् रुद्रेभ्यो तुष्टनिर्भवामीम् अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे तुष्टनिर्भवामीम् बृहस्पतिगे तुष्टनिर्भवामीम् मित्रागे तुष्टनिर्भवामीम् वरुणागे तुष्टनिर्भवामीम् सर्वदेवेभ्यो तुष्टनिर्भवामीम् आज्यं द्रुप्यदिश्रगामीम् चरं द्रुप्यदिश्रगामीम् अग्नेर्ज्योतिरसीम् समितसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसीम् अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट आराधकः चत्पदिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पदिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वागवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः हुतवहाय नमः हुताशने नमः कृष्णवर्त्मने नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अग्निपुरुषाय नमः दितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविदप्रसुभाम् अगन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेभ्यस्वमध्यस्पतेत्थमर्थयदास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवत्यसेनान्नाट्येनां ब्रह्मन् सोमगित्वमाधात्से आधत्स्वा समेधगस्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राग स्वाहा अग्नगे स्वाहा सोमाग स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्राभ्यः स्वाहा अपौपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राग स्वाहा वरुणाग स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाग स्वाहा कक्षदेवत सोमाग स्वाहा औपासने यज्ञाग स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्यां चरुं सावित्र्या गृहीत्वा जुक्त्वा व्याहृतेर्जुहोतिम् ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावेः ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृता आघारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवाहुतेर्होष्येम् अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविधप्रसुभाम् ॐ अतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुरविचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुरविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कत गतो व्रतानि भस्पशेम् इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पुष्कन्ति सूरयः दिवे वदक्षराददग्ग स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवोजाक्रमागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्रस्थाः अनुमतेन्वमग्रस्थाः सरस्वतेन्वमग्रस्थाः देवसविधप्रासावेः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా
తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. చెంది ఊడిగపు వారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగవించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము వందే గురు పరంపరాం అథ భగవతో మహాపురుషస్యాం శ్రీమదాది నారాయణస్యాం అచింత్యా పరిమిత శక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాగవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీరావర్తే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానామధోభాగే మహానాలాగమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్దంతి శుండాదండోత్తంభితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరుతివర్ణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్యాష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పిర్దధిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవత్వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యక రమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే భరతఖండే మహాసరోరహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే
मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्तमहापादकादिसमस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मत्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतक्रतुपुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीत्यर्थं श्रीविखनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिः उक्तगृह्यधर्मशास्त्रपुराण इतिहासप्रतिपादितां कन्यादानकल्पोक्तसकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्याम् अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्याम् अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्याम् दिव्यमङ्गलविग्रहस्याम् सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीनन्दकशार्ङ्गादिपञ्चायुधधरस्याम् कोटिसूर्यप्रकाशस्याम् श्रीमतोम् वैकुण्ठनायकस्याम् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रप्रकारेण आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्विताम् भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्याम् पञ्चविधव्यूहविभेदेन प्रवर्धमानस्याम् परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्याम् श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रेम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्विताम् भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्याम् जगत्कारणभूतस्याम् मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्याम् त्रिगुणात्मकस्याम् गुणत्रयकर्मणाख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्याम् श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्विताम् भारद्वाजसगोत्रोद्भवस्याम् समस्तदेवताम् निकुटमकुटमनिगणविजृम्भितपादारविन्दस्याम् अर्चावताररूप भगवतः प्रद्युम्नावतारस्याम् श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्रायाम् आङ्गीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रयारुषेयप्रवरान्विताम् भारद्वाजसगोत्रोद्भवायाम् भक्तलोकपरिपालनायाम् किरीटहारकेयूराम् दिव्याभरणभूषितायाम् दिव्यकौस्तुभालङ्कृतायाम् दिव्यपीताम्बरधरायाम् दिव्यमाल्योभिशोभितायाम् प्रपन्नपारिजातायाम् निजावतारायाम् स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनाम् स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यायिनाम् अखिललोकपवित्रायाम् श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायाम् श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीम् भार्गवच्यवन आप्नवान और्ववेदुल पञ्चारुषेयप्रवरान्विताम् भार्गवसगोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकाम् मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जाताम् भृगोः सङ्कल्पतनयाम् भार्गवीम् श्रीदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि। ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीम् काश्यप आवत्सारणीध्रुवत्रयारुषेयप्रवरान्विताम् काश्यपसगोत्रोद्भवेम् सर्वालङ्कारवतीम् सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दाम् श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीम् बहुश्यामलाङ्गीम् रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् कश्यपप्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमाम् भूदेवी नाम्नीम् कन्याम् वृणीमहे वृणीत्वम् दास्यामि।
కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జగేశయాం కన్యాం సలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాగ సుమేధసేం ప్రగతోహం ప్రగచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధగే విశ్వంభరాः సర్వభూతాः సాక్షిణः సర్వదేవతాः ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తः సుముహూర్తో అస్తు. చేసే వేళ కరిష్యే అని చెప్పడం సంకల్పం అంటారు. మనిషి జీవితంలో వివాహం ముఖ్యమైనటువంటి సంస్కారం. బ్రహ్మచారి గృహస్థుడుగా నిలవడం ఇందులోని విశేషం. వివాహం వల్ల ముందు ఇటు 10 తరాలు వెనుక 10 తరాలు కన్యాదాన ఫలాన్ని అనుభవిస్తారని నమ్మకం. ఇది సామాన్య సంకల్పం కాదు, సామాన్య ఫల ప్రయోజనకారి కూడా కాదు. ఇది మహత్ సంకల్పం, మహాసంకల్పం. మహాసంకల్పంలో 3 భాగాలున్నాయి. మొదట తానున్న ప్రదేశానికి పూర్వరంగం చెప్పడం. ఇందులో 7 ఆవరణాలు, 14 లోకాలు, 8 దిగ్గజాలు, 8 దిక్పాలకుల పట్టణాలు, 8 దిక్పాలకుల పేర్లు, భరతఖండ విస్తీర్ణత మొదలైన వాటి ప్రస్తావన ఉంది. రెండవ భాగంలో తాను కన్యాదానం చేస్తున్న సంవత్సర మాస తిదివార నక్షత్ర వివరాలు చెప్పడం. మూడవ భాగంలో ఏ కోరికలు తీరడాని కోసం కన్యాదానం చేస్తున్నాడో వివరించడం. జన్మజన్మల నుండి మరి ఈ జన్మలో బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధక్యాదులలో రాత్రివేళ పగటివేళ మహాపాతకాలు మటుమాయం కావడాని కోసం శ్రీహరి ఆదిత్య బ్రహ్మలోక ధ్రువలోక గోలోక నివాసం కోసం 100 యాగాల పుణ్యఫలం దక్కడాని కోసం శ్రీ విఖనసముని మతానుసారం చెప్పబడినటువంటి గృహ్య ధర్మ శాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసాలలోనూ కన్యాదాన కల్పములోనూ చెప్పబడినటువంటి సకల ఫలాల కోసం కన్యాదానం చేస్తున్నానని చెప్పడం ఇందులోని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. అదేవిధంగా పుష్పమాలికా సమర్పణంలో వధూవరుల ప్రవరలు చెప్పడం ఆచారం. అయితే మహాసంకల్పం అనంతరం చెప్పే ప్రవరలో వధూవరుల కులగోత్రాదుల పరంపరలు చెప్పడం సంప్రదాయం. ప్రతి ప్రవర ముందు చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు అని చెప్పడం పరిపాటి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు అంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజస్త్రియార్షేయ ప్రవరాన్విత భరద్వాజస గోత్రాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య రత్నాకరాయ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు అని చెప్పడం పరిపాటి. అసలు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క లక్షణాలలో ఉన్నటువంటి విధి విధానాలలో ఎందుకు కేటాయించారు అంటే, అలనాడు అన్నమాచార్యుల వారు ఈ యొక్క సిద్ధాంతాలన్నీ ప్రతిపాదించబడి ఈ కళ్యాణము అనేటటువంటి కైంకర్యాన్ని ఏ విధంగా అయితే నిర్వహించారో ఆ పరంపరను కొనసాగిస్తూ ఆ వంశీయులే ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని నిర్వహించడం ఈనాటికి ఆనవాయితీగా వస్తూ ఉన్నటువంటి గొప్ప ఆచారం. ఆచారము అంటేనే అందరూ ఆచరించతగినది. వైదిక ధర్మాలను అంటిపెట్టుకొని సమస్తాన్ని శాసించేటటువంటి పరమాత్మను మన కళ్ళ ముందుంచుకొని మనం ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాం, సర్వకర్మసాక్షి అయినటువంటి భగవంతుడు మన యొక్క నిత్య కర్మలలో ఏ విధంగా తాను పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాడు అనేటటువంటి విధి విధానాలను తెలుసుకొని ఎరుకతో జీవించడమే అసలైనటువంటి కైంకర్యము. కావున ప్రతి క్షణము కూడా ఎంపిక అనేటటువంటి శబ్దంతో మనం యుద్ధం చేస్తూ ఉంటాం. ప్రతి ఎంపికను ధర్మం అనే దాంతో ముడిపెట్టడమే రామాయణంలో రాముడు చేసిన పని. కావున శ్రీకృష్ణావతారంలో ధర్మ సంస్థాపనం కోసం శ్రీకృష్ణుడు చేసిన పని. అదేవిధంగా ఆ యొక్క విధి విధానాలను మనము అనుసరిస్తే రామాయణంలో ఉండేటటువంటి రాముడు సాక్షాత్తు మన కళ్ళ ముందే ఉన్నటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వాముల వారు. అందుకే అంటారు, అసలు కలియుగంలో ఎందుకు ఈ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవమయ్యాడు? వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి. కావున వెంకటాద్రితో సమానమైనటువంటి స్థానము, వెంకటేశ్వర స్వామితో సమానమైనటువంటి దేవుడు ఈ సృష్టిలో ఇక లేడు, ఇక ముందు రాబోడు, ఇప్పుడు లేడుని దాని అంతరార్థం. కావున కనిపిస్తున్నటువంటి
తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం శ్రీదేవ్యై నమః మాంగళ్యం. తంత్రగో వేదాన్వసత్యంతాం తాన హస్తే కురుతాం అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతునా కంఠే బధ్నామి శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి మాంగళ్యధారణ ముహూర్త సుముహూర్త అస్తు. ఇమామగ్నిస్త్రాగతాం గారహపత్య ప్రజామస్కేన గతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా దేవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమభిప్రబుద్ధితాం మేఘ స్వాహాం చిత్తం చ స్వాహాం చిత్తుశ్చ స్వాహాం ఆకూతం చ స్వాహాం ఆకూతిశ్చ స్వాహాం విజ్ఞాతం చ స్వాహాం విజ్ఞానం చ స్వాహాం మనశ్చ స్వాహాం శక్వరీశ్చ స్వాహాం వరసశ్చ స్వాహాం పూర్ణమాదశ్చ స్వాహాం బృహచ్చ స్వాహాం రథంతరం చ స్వాహాం ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహా ఓం భవ శుభ స్వాహా అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవిత ప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం.
ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం యం నార్యుపప్రోతేక్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాగిరస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భవస్సువస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నో కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతైర్హోష్యేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నాగతో విష్ణురవిచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహా ఇదం విష్ణురవిచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాగం సురే స్వాహా త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణురుకోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వ్రతాని పుష్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహా తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరయः దివి విచక్షురాదదక్క స్వాహా తద్విప్రాసో విపన్యబోధాకృవాగం స్వస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదక్క స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం సువస్వాహ ఓం భూర్భవస్సువస్వాహ అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః దేవసవిధప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిధప్రసువాం ఓం యదస్క కర్మణోత్యరేరుతం యత్వాన్యోన విహాకరం అగ్నిష్టచ్విష్టరుత్విత్వాన్ సర్వగ్స్విష్టకం సుహృదం కరోతు స్వాహా అగ్నగే స్వాహా అగ్నగే నాదాగ స్వాహా అగ్నగే నమదగే స్వాహా ప్రజాపతగే స్వాహా ఇంద్రాగ స్వాహా ఇష్టేభ్య స్వాహా వసురనిష్టేభ్య స్వాహా భేషజం దృష్ట్యై స్వాహా నిష్కృత్యై స్వాహా దౌరార్థ్యై స్వాహా దైవేభ్య స్వాహా తనోభ్య స్వాహా వృద్ధ్యై స్వాహా సమృద్ధ్యై స్వాహా సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా येधोऽस्येति श्रीमहि स्वाहा समिधसि तेजोऽसि तेजोमगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मर्त्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगानीं सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गदन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वाम् घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग स्वाहा वेदर्भुक्तग स्वाहा आद्योर्भुक्तग स्वाहा पृथिवीभुक्तग स्वाहा अग्निर्जीर्णग स्वाहा वेदर्जीर्णग स्वाहा आद्योर्जीर्णग स्वाहा पृथिवी जीर्णग स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग स्वाहा ఓం మృతథాన విద్వాననుష్ట్వత్కృతేన పూర్ణమాహుతుంజుహోమి మనసా ప్రజాపతగే స్వాహా ఆద్యశేషమింద్రాకిజుహోమి స్వాహా అగ్నిస్తృప్యదో వేదిస్తృప్యదో జ్యోస్తృప్యదో పృథివీస్తృప్యదో బ్రహ్మాత్యాస్తృప్యంతాం అదితేన్వమగ్రస్థాః అనుమతేన్వమగ్రస్థాః సరస్వతేన్వమగ్రస్థాః देवसविधप्रासावीः आवाहि देवताभ्यो नमः यथा सुखविधास्तारं प्रवेशगामीम् अक्षतमक्षत्यैजहोमीम् अक्षतमसि मामे क्षेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्याम् उदीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिमपनगाम्
పశ్చిమతః పరిధివపనగాం దక్షిణతః పరిధివపనగాం ఉత్తరతః పరిధివపనగాం పశ్చిమతో విష్ణోః సదనమసి దక్షిణతో విష్ణోః సదనమసీం ఉత్తరతో విష్ణోః సదనమసీం ప్రాచ్యాం విష్ణోః సదనమసీం సర్వానన్యాన్ పరిసమోక్యాం కూర్చాశ్చేతిగ్రంథిం విసృజ్యాం అపవుపస్పృశ్యాం అగ్నిప్రోక్ష్యాం ఆప్యాగంతామితి జుహోతిం ఆప్యాగంతామాప ఓషధయో మరుతాం పృషదయస్తదివం గచ్చతతో నో వృష్టిమేరగ స్వాహాం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనకుం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతిస్మాతే లభతే నిత్యకం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్ అగ్నిమార్తయోర్భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్రయాగశం జమదగ్నేః కస్య పుష్కత్రగాగశం యద్దేవానాం త్రగాగశం తన్మే అస్తు త్రగాగశం దీర్ఘాయుత్వాగా బలాగా శతాగా శతం చవర్తసే త్రగాగశం ఆపోహిష్టామగోభవస్తాన ఊర్తే దధాతనాం మహేరణాగచక్షుషేం యోవశ్వతమోరసస్తస్య భాజగతే హనః వషదీరివ మాతరః తస్మా అరంగమామభోగ శిక్షగా గజన్వతాం ఆపో జనయథాచనః यत्ते अग्ने तेजस्ते नाहं तेजस्वी भोगा संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भोगा संयत्ते अग्ने हरस्ते नाहकं हरस्वी भोगासं मगे मेधां मगे प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मगे मेधां मगे प्रजां मयि इन्द्रगिन्धिगिं दधातु मगे मेधां मगे प्रजां मगे सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्वदन्तु मगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाग्र नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाग्र नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाग्र नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाग्र नमः गुरोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि आद्योपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु వెంకటేశాయ. స్వామివారి యొక్క నిత్య కళ్యాణ మహోత్సవంలో అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాలన్నీ చూసాం మనం. అత్యద్భుతమైనటువంటి మాంగళ్య సూత్రధారణ అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని మనం తిలకించాం. ఇప్పుడు వారుణమాయనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఆ యొక్క వేడుక విశేషాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా లాజ హోమం, లాజలంటే పేలాలు, వరుడు వధువు సహాయంతో హోమం చేయించడం, అదేవిధంగా ఈ కైంకర్యం యొక్క విశేషం అన్నమాట. భర్తకు దీర్ఘాయువు కలగాలని, తాను దీర్ఘసుమంగలిగా ఉండాలని భావించడం లాజహోమంలో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం. అదేవిధంగా అక్షతారోపణం తలంబ్రాలు పోయడం అక్షతారోపణం అయితే వధూవరులు ఒకరి తలపై మరొకరు పసుపుతో తడిపినటువంటి ఆ తడిసినటువంటి అక్షతలను దోసిళ్లతో పోసుకోవడం, దుర్వాంకురం, పువ్వులు, గంధం, నవముక్తికాలు కలిసినటువంటి అక్షతలను స్వామివారి మీద దేవేరులకు సమర్పించడం ఈ తంతు ప్రత్యేకత. ఈ సందర్భంలో వాయించేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సన్నాయి వాయిద్యం అత్యద్భుతంగా వినసొంపుగా ఉండేటటువంటి ఒక వాయిద్యం అన్నమాట. హృదయాలన్నీ కూడా ఆ విధంగా నాదమయాన్ని పొంది ఆ యొక్క కైంకర్యంలో ఉన్నటువంటి శ్రీనివాస ప్రభు యొక్క హృదయాంతరాలాన్ని అంటిపెట్టుకుని ఉండేటటువంటి ఆత్మీయ భావనను మనమందరం కూడా ఆస్వాదించాలనే ఒక గొప్ప భావమే ఆ నాదంలో ఉండేటటువంటి గొప్పతనం. అందుకనే వాగ్గేయకారులందరూ కూడా స్వామివారిని అనేక రీతులుగా కీర్తిస్తూ అనేక వందల వేల కీర్తనలతో, కృతులతో, రచనలతో స్వామివారిని అర్చించారు, నాదోపాసకులయ్యారు. కావున ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి కైంకర్యంలో భాగము
ఆ మాలా పరివర్తనం అనేటటువంటి దివ్యమైనటువంటి కైంకర్యం. అయ్యవారి మెడ నుంచి అమ్మవార్ల యొక్క కంఠసీమను అలంకరించబడి, అదేవిధంగా అమ్మవార్ల యొక్క కంఠసీమను అలంకరించబడినటువంటి ఆ మాలను మళ్ళీ స్వామివారికి అలంకరింపజేస్తూ ఉన్నారు అర్చక స్వాముల వారు. అదిగో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తజనాదులందరూ కూడా ఈనాటి అదృష్టం, వీరందరి అదృష్టం. కావున ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా స్వామివారి కళ్యాణము అని ఎదురు చూసేటటువంటి ప్రపంచీకులందరికీ కూడా ఔత్సాహికంగా ఎదురుగా నేరుగా చూస్తూ ఉండేటటువంటి అదృష్టం ఇక్కడున్న కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి భక్త జనాలకు ఆ అదృష్టం అబ్బింది అంటే అది ఈ జన్మలో ఉన్నటువంటి అదృష్టం కాదు. ఎన్నో జన్మల బంధం, ఎన్నో జన్మల ఆత్మీయత, ఎన్నో జన్మల భక్తి. ఆ భక్తి విశేషమే నేడు ఈ విధంగా వరించి కళ్యాణోత్సవంలో ప్రత్యక్షంగా చూసేటటువంటి ఒక అదృష్టం, సేవాభాగ్యం కలిగినది భక్తాదులందరికీ కూడా. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. అవిగో అక్షింతల సమయం వచ్చింది కదా, తలంబ్రాలు పోయడం నక్షతారోపణం అని చెప్పుకున్నాం కదా, అది కన్నులారా దర్శిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి